ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور ذوق سے خوشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیں گے جس نے صدق دل سے کبھی بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا. اللہ تعالی ہر اس شخص کو
اس ساری کائنات، پوری دنیا، سارے ممالک، پاکستان، امریکہ، انگلینڈ، انڈیا، بنگلہ دیش، سارے ممالک 7 سمندر ڈال کر جتنی بڑی دنیا بنتی ہے، اللہ تعالی جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ آج کل جو تل ہوتے ہیں، تل نان کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں، رائی کا دانہ اتنا ہوتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اتنا بھی ایمان ہوا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نکال لیں گے اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے چند وجوہات کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال اسباب کو دیکھ کر، عہدہ پروٹوکول کو دیکھ کر انسان کو اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، یا ایک انسان دوسرے انسان سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل 3 چیزیں بنتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے 3 چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک انسان دوسرے انسان پر جب کوئی احسان کرتا ہے، مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے، تو اس کے دل میں کام آنے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے۔ نمبر 3، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں کو اس چیز پر فخر ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری صفات، یہ سارے کے سارے کمالات، یہ ساری کی ساری نسبتیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی، کمال درجے کی پائی جاتی تھی، اکمل درجے کی پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلے جس بات کا میں نے تذکرہ کیا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے احسانات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، تو کائنات میں ہر انسان پر، بالخصوص مسلمان پر، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات موجود ہیں۔ آپ صاحب اولاد تشریف فرما ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا ہم نے اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنے منٹ دعائیں مانگی ہیں، کتنے گھنٹے دعائیں مانگی ہیں۔ قربان جائیں
आमना के लाल दुर्रे यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया ला युमकिनुस्सना बलगल उला कशरफत दुजा, मेरे और आपके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में बेआराम सवारी ऊँटनी पर खड़े होकर तपती हुई धूप में मेरे और आपके लिए 5 घंटे अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगी हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है हुजूर का इस उम्मत पर, ये बहुत बड़ा एहसान है पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात इस उम्मत के लिए मुसल्लों पर खड़े होकर दुआएं मांगते थे। कुरान मजीद में हमने वाक़यात पढ़े पहली कौमों के, किस्से पढ़े, उनके वाक़यात पढ़े कि किसी कौम को नाप तोल में कमी की वजह से हलाक कर दिया गया, किसी कौम को झूठ बोलने की वजह से हलाक कर दिया गया, किसी कौम को धोखा देने की वजह से हलाक कर दिया गया, किसी कौम को फराड करने की वजह से हलाक कर दिया गया, किसी कौम को मिलावट करने की वजह से हलाक कर दिया गया, किसी कौम को जिनाकारी की वजह से हलाक कर दिया गया, किसी कौम को बदकारी की वजह से हलाक कर दिया गया। छोटे अजाब नहीं आए, बड़े बड़े अजाब आए, झूठ बोलने वालों पर, मिलावट करने वालों पर, धोखा देने वालों पर, जिनाकारियों पर, बदकारियों पर बड़े बड़े अजाब आए। आग का अजाब है, पत्थरों का अजाब है, चीखों का अजाब है। अल्लाह ने किसी कौम को जमीन से उठाया, आसमान तक ले जाकर जमीन पर पटखा है, पत्थरों की बारिश है, आग की बारिश है, पानियों का सैलाब है, आंधियों का अजाब है। ये सारे के सारे अजाबात जो आए हैं इन गुनाहों की वजह से आए हैं। जो गुनाह आज इस उम्मत के अंदर पाए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये है ये अजाब हमारे ऊपर क्यों नहीं आ रहे। मेरे दोस्तों, ये उन रातों का सदका है, उन आहों का सदका है, उन सिस्कियों का सदका है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लों पर उम्मती उम्मती कहकर गुजारी है। हुजूर के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं कि हम सारी जिंदगी उनका शुक्र अदा करते रहे तो हम वो एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। सारी रात कभी आपने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी? सारी रात अल्लाह ने आपको औलाद दी है, कभी आपने सारी रात अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी हो? नहीं, कभी अपनी औलाद के लिए हमने इतनी दुआ नहीं मांगी जितनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मांगी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जान फरमाती हैं, मैंने कोई काम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, खुशी में आकर फरमाया, मांग आयशा क्या मांगती है, मांग आयशा क्या मांगती है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, आयशा के अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। अति आयशा फरमाती है, मैं खुश होकर इस कदर लोट पोट हुई खुशी से कि मेरा सर हुजूर की गोद में जा लगा। हुजूर ने फरमाया, आयशा इस कदर खुश क्यों होती हो? फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, कैसे कबूल ना हुई हो? इस खुशी की वजह से मैं लोट पोट हो रही हूँ। हज़रत आयशा फरमाती है, हुजूर ने फरमाया, आयशा ऐसी दुआएं मैं अपनी उम्मत के लिए रोजाना 5 दफा मांगता हूँ। ऐसी दुआएं मैं अपनी उम्मत के लिए रोजाना 5 मरतबा मांगता हूँ। ये एहसानात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर, इस उम्मत के ऊपर, इस उम्मत के हर फर्द के ऊपर, इस उम्मत के हर बच्चे, हर औरत, हर बूढ़े और जवान के ऊपर ये पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। जो दीन हम तक पहुंचाया, जो दीन हम तक पहुंचाया, ये कम एहसान नहीं है। ये दीन इस्लाम जो हम तक पहुंचाया मेरे दोस्तों, ये पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम एहसान नहीं है। जितनी मुशक्कतें
جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، میرے دوستو ہم اس ایک تکلیف کا بدل بھی نہیں دے سکتے ہیں، اس ایک تکلیف کا ہم بدل نہیں دے سکتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ساتھ لیا، ایک صحابی کے در پہ پہنچے، دروازے پر دستخط دی، فرمایا فلاں گھر پہ نہیں ہے، ان کی اہلیہ نے بٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر عمر کو بٹھایا اور خود گئی، جا کر ان کو بلا کر لائی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے بادشاہ تشریف لائے ہیں۔ وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر سلام دعا کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ملاقات کے لیے آئے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے انداز سے سمجھ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میں نے فوراً کھجوریں پیش کی، گھر میں بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور بیگم سے کہا اس کو پکاؤ۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، میں دسترخوان لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لیا، روٹی لی، اس پر سالن رکھ رہے ہیں۔ کائنات کا نظام یہ دیکھ رہا ہے، آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، برتن موجود ہے، آمنہ کلال کر کے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پر سالن رکھا، اسے لپیٹا اور صحابی سے فرمایا جاؤ جا کر میرے گھر میں دے کے آؤ، میری فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ کم احسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں، مشقتیں، تکلیفیں آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں، جو مشقتیں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے، آج وہ دین کی ہم کس قدر حفاظت کر رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ دین انہوں نے پہنچا دیا، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں کل یہ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا، بیویوں نے بیوہ کی زندگی بسر کی ہے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، موسم کی سختیوں کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، صرف اس لیے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، آخری انسان تک پہنچ جائے۔ انہوں نے یہ محنت کی، قربانیاں دی، مشقتیں برداشت کی، دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج دین پر ہم کس قدر عمل کر رہے ہیں؟ کس قدر عمل کر رہے ہیں؟ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرے۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے، تین وجوہات کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے۔ ایک وجہ کہ ایک انسان دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے۔ یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر اس امت پر احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ دوسری وجہ ایک شخص دوسرے شخص سے جو محبت کرتا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، مال، عہدے اور منصب کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ، منصب اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا منصب اور عہدہ ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی منصب اور عہدہ ہے ہی نہیں۔ نبوت کا منصب اور پھر خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کا منصب، اس سے بڑا منصب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد، عرش معلیٰ کے بعد سب سے بڑا جو منصب ہے وہ نبوت کا منصب ہے، اور پھر خاتم النبیین کی مہر کے والا منصب ہے، اور وہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی منصب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، آپ کا قبیلہ سب سے اعلیٰ قبیلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کی ساری اعلیٰ چیزیں عطا فرمائی ہیں، ساری اعلیٰ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تحقیق کی جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب شجرہ نسب چلا حضرت آدم علیہ السلام تک، تو اللہ تعالیٰ نے
इस सारे खानदानों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक तमाम खानदानों को अल्लाह ने ऐसा महफूज किया कि कभी किसी को अल्लाह ने किसी गुनाह में मुर्तकब होने ही नहीं दिया है। इससे बड़ा कायनात में कोई पाक खानदान हो सकता है? इससे बड़ा कायनात में कोई पाक मनसब हो सकता है? पाक ओहदा हो सकता है? नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहिए कि हम उनसे मोहब्बत करें। नंबर 3, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है उसके एहसानात की वजह से। कायनात में हमारे ऊपर जो एहसानात है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा है। दूसरी वजह, एक इंसान दूसरे इंसान से जो मोहब्बत करता है उसके ओहदे, मनसब, उसके खानदान, कौम, कबीले की वजह से मोहब्बत करता है। तीसरी वजह, एक इंसान जो दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है उससे हुस्न और जमाल की वजह से मोहब्बत करता है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे हसीन और जमील, सबसे खूबसूरत, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अकमल सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाया है, उसके बाद बाकी इंसानों को बनाया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि उस वक़्त का दौर था कि जब लोग इमाम के जुमा के आने से पहले मस्जिदों में तशरीफ ले आते थे। आज तो इंतजार किया जाता है कि जब तकरीर खत्म होगी फिर जाएंगे। ये वो दौर था कि जब लोग शौक से अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए बर वक्त मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 10 साल पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे, वो कूफा की बड़ी जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ाया करते थे। उनका घर मस्जिद की पिछली साइड पे था। जब वो घर से निकलते, मस्जिद में दाखिल होते, तो लोग उनकी खुशबू से पहचान जाते थे कि वो इस जो खुशबू लगाते थे उस खुशबू से लोग पहचान जाते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। किसी ने सवाल किया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, किस कंपनी की खुशबू इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं किसी कंपनी की खुशबू इस्तेमाल नहीं करता। मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। गर्मी का मौसम होता था, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतः से पसीना निकलता था, मैं उस पसीने को जमा करता था। आज वही पसीना मैं लगाकर जुमे को आता हूँ, लोग उसको खुशबू समझते हैं। जिसका पसीना इस कदर मुअत्तर होगा उसके चेहरे का आलम क्या होगा, उसके हाथों का आलम क्या होगा, उसके रुखसार का आलम क्या होगा, उसके बोल की मिठास का आलम क्या होगा, उसकी जुबान की मिठास का आलम क्या होगा, जिसके पसीने का ये आलम है। तो कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन और जमील सिर्फ पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर है। आपसे ज्यादा हसीन और जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत कायनात में कोई भी नहीं है। एक सहाबी वो फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार चादर लेकर मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे। मैंने देखा 14वीं का चांद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी चमक रहा है। वो फरमाते हैं, मैं एक दीवार से लग गया कि देखूं कि चांद खूबसूरत है ज्यादा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। इसको शायर ने इस हदीस की तशरीह अपने अल्फाज में की है। फरमाते हैं, रवायत करेंदा इब्ने मरारा, रवायत करेंदा इब्ने मरारा, एक शख्स दिठा मोहम्मद प्यारा, चलो 14वीं सी कोई कोई सितारा, मैं देखा दुहानू दोबारा दोबारा, मैं देखा दुहानू दोबारा दोबारा, कसम खुदा दी मैनू चंद मदम नजर आवे, मोहम्मद दा चेहरा सोना नजर आवे। तो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा आला और अरफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है 3 वजूहात की बुनियाद पे कि किसी ने एहसान किया उससे मोहब्बत हो जाती है। नंबर 2, किसी के माल देखा, किसी का ओहदा मनसब देखा, उससे मोहब्बत हो गई, किसी का हुस्न जमाल देखा उससे मोहब्बत हो गई। मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें
पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सबसे आला, अरफा, अकमल तरीके पर पाई जाती थी। इसलिए हमें यह हक हासिल है कि कायनात की तमाम चीजों से ज्यादा, कायनात के तमाम इंसानों से ज्यादा, हत्ता के अपने खानदान से ज्यादा, अपने अहलो अयाल से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा हमें चाहिए कि हम मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से करें। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सारी चीजों से बढ़कर हम मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से करें। और ये मोहब्बत सिर्फ नारों की हद तक ना हो, ये मोहब्बत सिर्फ जलसों की हद तक ना हो, ये मोहब्बत सिर्फ दावों की हद तक ना हो, बल्कि इस 5-6 फुट के ढांचे पर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई जो उनसे मोहब्बत का दावा है, ये 5-6 फुट के ढांचे पर मोहब्बत के असरात नजर आने चाहिए। हम चले तो लोग देखें कि ये मोहम्मदी जा रहा है, हम बोले तो लोग कहें ये मोहम्मदी बोल रहा है, हम किसी से बात करें तो लोग कहें ये मोहम्मदी बोल रहा है, हम बैठे तो लोग कहें ये मोहम्मदी बोल रहा है, हम खाना खाएं तो लोग कहें कि ये मोहम्मदी है, ये मुसलमान खाना खा रहा है। आज मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क खत्म हो गया। मार्केटों में मुसलमान की दुकानें भी हैं, गैर मुस्लिम की दुकानें भी हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मोहम्मद से दावा करने वाला, मोहम्मद से मोहब्बत का इश्क भरने वाला, दम भरने वाला, वो भी दुकान पे बैठा हुआ है। मोहम्मद का इनकार करने वाला, वो भी दुकान पे बैठा हुआ है। बताओ दोनों में फर्क कहाँ रहा है? फर्क कहाँ रहा है? दोनों में फर्क खत्म हो गया। ये दोस्तों, हम जो मोहब्बत का दावा करते हैं, हम जो मोहब्बत का दम भरते हैं, जो मोहब्बत के नारे लगाते हैं, हमारी अमली जिंदगी में वो नजर आना चाहिए। मुसलमान भी धोखा दे रहा है मार्केट में बैठा, गैर मुस्लिम भी धोखा दे रहा है, मुसलमान भी मिलावट कर रहा है, गैर मुस्लिम भी मिलावट कर रहा है। फर्क कहाँ रहा है? मुहम्मदी का फर्क कहाँ रहा? जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी लाज कहाँ है? उसका फर्क कहाँ है? आज मार्केटों में चले जाए, कोई चीज खालिस मिलने के लिए तैयार नहीं है। मार्केटों में चले जाए, कोई चीज असली मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे के सारे गैर मुस्लिम है? नहीं, ये सारे के सारे मुसलमान है, ये सारे के सारे मोहम्मदी है, ये सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ मोहब्बत के दावे हैं, मोहब्बत के नारे हैं, अमली जिंदगी से मोहम्मद दूर और दूर नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम आज़म करें, हम इरादा करें। मेरे दोस्तों, ये चंद साल की जिंदगी है, बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कोई 60-70 साल जी लेगा, ज्यादा से ज्यादा जो हमारी नई जनरेशन है, कब तक जी लेंगे? 100 साल तक कोई चला गया तो बहुत बड़ा बोनस होगा, वरना 60-70 साल की जिंदगी में खत्म हो रहे हैं। ये 60-70 साल की जिंदगी मुशक्कतों में गुजर जाए, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करके चले जाए। मेरे दोस्तों, आगे हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जहाँ मौत को मौत है, मौत भी खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, वहां की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी को हमने बनाना है। अल्लाह ने 60-70 साल की जिंदगी में हमें ये मौका दिया है। मेरे दोस्तों, हम इस मौके से फायदा उठाए, वरना वहां का गम हमेशा का गम होगा, वहां की परेशानी हमेशा की परेशानी होगी, वहां का पछतावा हमेशा का